Welcome back, friends. Myself Kakasaheb Jadhav from Jnanprakash Vidya Mandir, Aurangabad. Friends, today we are taking the remaining part of practice sheet 3.4 of triangles. Okay, friends. Just come for the question number 5 of this practice sheet, that is, prove that an equilateral triangle is equiangular. The question is, prove that an equilateral triangle is equiangular. So for this, suppose triangle ABC is equilateral. Equilateral means all the sides of triangle are congruent. We have to prove this triangle ABC is equiangular. In triangle ABC, segment AB is congruent to segment AC, sides of equilateral triangle, and the angles opposite to congruent side are congruent. That is the isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem means angle ABC is congruent to angle ACB. Suppose this is 1. Now friends, in triangle ABC, segment AC is congruent to segment BC, sides of equilateral triangles. Sides of equilateral triangles. Then AC is congruent to BC. AC is congruent to BC, and the angle opposite to congruent side are congruent. So angle ABC is congruent to angle BAC. From this 1 and 2, 1 and 2. In 1, angle ABC is congruent to angle ACB. In 2, angle ABC is congruent to angle BAC. Means angle ABC is congruent to angle ACB and congruent to angle BAC. Okay friends, if all the angles of triangle are congruent, then all these angles are congruent, then the given triangle is equiangular. Okay, see friends, मित्रांनो, या उदाहरणामध्ये आपणास समभुज त्रिकोण हा समकोण त्रिकोण असतो हे सिद्ध करायचं आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी उदाहरणासाठी त्रिकोण ABC हा समभुज त्रिकोण घेतलेला आहे. काय घेतला? त्रिकोण ABC हा समभुज त्रिकोण घेतला आणि आपलं साध्य आहे त्रिकोण ABC हा इक्विअँग्युलर म्हणजे समकोन त्रिकोण आहे. त्रिकोण ABC मध्ये आता हा जर समभुज त्रिकोण असेल तर बाजू AB एकरूप बाजू AC, AB एकरूप AC समभुज त्रिकोणाच्या बाजू एकरूप असतात. त्यानंतर मित्रांनो, एकरूप बाजूंसमोरील कोण एकरूप असतात. म्हणून कोण ABC एकरूप कोण ACB. ABC एकरूप कोण ACB. याला म्हणून आपण विधान 1. त्यानंतर त्रिकोण ABC मध्ये कोण बाजू AC एकरूप बाजू BC समभुज त्रिकोणाच्या बाजू आणि समभुज त्रिकोणाच्या बाजू तर एकरूप बाजूंसमोरील कोण कसे असतात? एकरूप. हे आहे आपलं समद्विभुज त्रिकोणाचं प्रमेय. एकरूप बाजूंसमोरील कोण कसे असतात? एकरूप.
म्हणून ए सी समोरचा कोण आहे कोण ए बी सी आणि बाजू बी सी समोरचा कोण आहे बी ए सी. आता एकमध्ये आपण सिद्ध केलं कोण ए बी सी एकरूप कोण ए सी बी आणि 2मध्ये सिद्ध केलं ए बी सी एकरूप कोण बी ए सी. म्हणजे 1 आणि 2 वरून काय होईल मित्रांनो कोण ए बी सी एकरूप कोण ए सी बी आणि एकरूप कोण बी ए सी. म्हणजे त्रिकोणाचे तिन्ही कोण कसे झालेत एकरूप झालेत. आणि जेव्हा त्रिकोणाचे तिन्ही कोण एकरूप असतात तेव्हा तो त्रिकोण समकोण त्रिकोण असतो. हे विधान आपलं सिद्ध झालं. त्यानंतर येऊ मित्रांनो आपण उदाहरण क्रमांक 6 कडे. उदाहरण क्रमांक 6 म्हणते प्रूव्ह दॅट इफ द बायसेक्टर ऑफ अँगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज परपेंडिक्युलर टू साइड बी सी then triangle ABC is an isosceles triangle. We have to prove this triangle ABC is isosceles triangle. In triangle ADB and triangle ADC, angle BAD is congruent CAD, that is given because B that is bisector is given, means and AD is congruent, AD common side. Angle ADB is congruent to angle ADC, each of 90. Hence triangle ABD congruent triangle ADC, that is side angle test. Angle side angle test. Segment AB is congruent to AC. If two triangles are congruent, then their corresponding sides are congruent, means AB is congruent to AC. Therefore triangle ABC is isosceles triangle. फ्रेंड्स, आपल्याला या ठिकाणी उदाहरण क्रमांक 6 मध्ये कोण बी ए सीचा जो काही दुभाजक आहे हा जर बाजू बी सीला लंब असेल तर त्रिकोण ए बी सी हा समद्विभुज त्रिकोण आहे हे सिद्ध करा. त्रिकोण आपण या ठिकाणी ए डी हा काय केला बी ए सीचा कोण दुभाजक घेतला आणि तो बाजू बी सीला काय आहे लंब आहे. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी 2 त्रिकोण मिळतात मित्रांनो. या ठिकाणी हा एक त्रिकोण मिळाला आणि हा दुसरा त्रिकोण आहे. या दोन्ही त्रिकोणांमध्ये कोण बी ए डी एकरूप कोण म्हणजेच हा कोण एकरूप हा कोण सी ए डी आणि बाजू ए डी एकरूप बाजू ए डी सामायिक भुजा आहे. त्यानंतर कोण ए डी बी एकरूप कोण ए डी सी. ए डी बी म्हणजे हा कोण आणि हा इकडे कोण म्हणजे दोघंही कसे आहेत 90 अंशाचे आहेत. म्हणून दोन्ही त्रिकोण काय झाले एकरूप झालेत. या 2 त्रिकोणांमध्ये कोण बाजू कोण को कसोटीनुसार त्रिकोण ए बी डी एकरूप त्रिकोण ए डी सी. आता मित्रांनो जर 2 त्रिकोण एकरूप असतील तर त्यांच्या संगत बाजू देखील एकरूप असतात. म्हणून बाजू ए बी एकरूप बाजू ए सी. तर त्रिकोण ए बी सीमध्ये ए बी एकरूप बाजू ए सी जर झाला तर हा त्रिकोण काय होईल हा होईल समद्विभुज त्रिकोण. म्हणून त्रिकोण ए बी सी हा कसा आहे समद्विभुज त्रिकोण आहे. ठीक आहे. त्यानंतर येऊ आपण उदाहरण क्रमांक 7. In the given figure, if segment PR is congruent to segment PQ, then prove that PS is greater than segment PQ. PS is greater than PQ. Okay friends. So in triangle PQR, segment PQ is congruent to segment PR. Segment PQ is congruent to segment PR. So by isosceles triangle theorem, this one angle
and this one is congruent. If two angles opposite to congruent side are congruent. Okay friends. Now angle PRQ is congruent to angle PQR. Isosceles triangle theorem. Suppose this is the statement 1. Angle PRQ is an exterior angle of angle PRS. Angle PRQ is greater than angle PSR. PRQ means this one angle is greater than PSR because this R is a exterior angle of triangle PRS. By remote interior angle theorem, R is equals to angle P plus angle Q, angle S. Hence, angle PRQ is greater than PSR. Okay, friends. Now, angle PQR is greater than PSR from 1 and 2. Angle PQS is greater than PSQ, that is 3. In triangle PQS, angle PQS is greater than PSQ. PQS is greater than PSQ. Then the side opposite to greater angle is greater, that is segment PS is greater than PQ, and this is our to prove. फ्रेंड्स, मित्रांनो या ठिकाणी या उदाहरणामध्ये आपल्याला बाजू PR आणि PQ ह्या दोन बाजू एकरूप दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला सिद्ध करायचं आहे PS ही बाजू PQ पेक्षा मोठी आहे. मित्रांनो या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर आपल्या काय लक्षात येतं आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे PQ एकरूप बाजू PR. आता जर PQ आणि PR एकरूप असेल तर समद्विभुज त्रिकोणाच्या प्रमेयानुसार एकरूप बाजूंसमोरील कोन कसे असतात, एकरूप. म्हणजेच कोन PQR एकरूप कोन PRQ. आता जर हे दोन कोन एकरूप झालेत मित्रांनो, याला आपण विधान 1 म्हणू. आता आपण त्रिकोण PRS चा विचार करू. PRS च्या संदर्भामध्ये हा जो काही कोन R आहे मित्रांनो, हा PRQ हा कोन काय आहे, या त्रिकोण PRS चा बाह्य कोन आहे. आणि दूरस्थ आंतरकोनाच्या प्रमेयानुसार कोन PRQ हा दूरस्थ आंतरकोनाच्या मापांच्या बेरजे इतका असतो. म्हणजे हा एकटा PRQ हा P कोन आणि S कोन यांच्या बेरजे एवढा आहे. म्हणजेच काय झालं, PRQ हा PSR पेक्षा मोठा आहे. आता PRQ हा PSR पेक्षा मोठा आहे म्हणजेच PQR सुद्धा PSR पेक्षा मोठा आहे. आता जर PQR हा PSR पेक्षा मोठा झाला तर कोन Q समोरची बाजू आहे PS, ही काय झाली, कोन S समोरची बाजू जी आहे PQ तिच्यापेक्षा मोठी होईल. हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं आणि ते या ठिकाणी सिद्ध झालेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर येऊ आपण एक्झाम्पल 8. इन द गिव्हन फिगर in triangle ABC, segment AD and segment BE are altitudes of and AE is equals to BD. AE is equals to BD. Then prove that AD is congruent to BE. So easy. Okay friends. In triangle ADB and triangle BEA. ADB and BEA. Angle ADB is equals to angle BEA equals to 90 degree given. So side AB is congruent to side AB, common side है, but it is hypotenuse.
hypotenuse AB congruent to hypotenuse AB, that is common side. BD is congruent to EA, that is given in the figure. Our example, hence what happened? Both the triangles, triangle ADB and BEA are right angle triangle. In two right angle triangles, their hypotenuse and corresponding side, pair of corresponding side is congruent, then these two triangles are congruent by hypotenuse side test. Hypotenuse side test. Okay friends, means triangle ADB congruent triangle BEA. If two triangles are congruent, then their corresponding sides are congruent. Segment AD is congruent segment BE, corresponding sides of congruent triangles, and this is our to prove friends. ओके मित्रांनो, या ठिकाणी उदाहरण क्रमांक 8 मध्ये आपणास रेख AD आणि BE हे काय दिलेले आहेत? अल्टिट्यूड्स आहेत. अल्टिट्यूड्स म्हणजे शिरोलंब आहे. ए पासून BC वर काढलेला शिरोलंब आहे AD. बिंदू B पासून बाजू AC वर काढलेला शिरोलंब आहे BE. तर आणि AE आणि BD ह्या ज्या काही बाजू आहेत, म्हणजे AE म्हणजे ही आहे आणि BD म्हणजे ही, ह्या एकरूप आहे. तर सिद्ध करा AD एकरूप BE, म्हणजे हे जे काही शिरोलंब आहे AD आणि हा दुसरा शिरोलंब BD हे एकरूप आहेत, हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी जर आपण बघितलं, पहिला त्रिकोण मिळतोय आपल्याला ADE ADB, दुसरा त्रिकोण आहे BEA. आता AD आणि BE हे शिरोलंब आहे, म्हणजे ते लंब आहे, म्हणून कोण ADB आणि कोण BEA हे झालेत काटकोन, म्हणजे 90 मापाचे. त्यानंतर आपण जर बघितलं तर बाजू AB ही जी बाजू दिसते आहे मित्रांनो, ही दोन्ही त्रिकोणांची काय आहे? सामायिक बाजू आहे, आणि ती काय होते? कर्ण होते. मग कर्ण AB एकरूप कर्ण BA, सामायिक भुजा झाली. ओके मित्रांनो, त्यानंतर पक्षामध्ये आपल्याला दिलेला आहे BD एकरूप EA. DB घ्या किंवा BD घ्या, एकरूप EA. आता जर दोन काटकोन त्रिकोणांमध्ये कर्ण आणि काटकोन करणाऱ्या बाजूंची एक जोडी जर एकरूप असेल, तर ते दोन त्रिकोण कर्णभुजा कसोटीनुसार एकरूप असतात. म्हणजेच या ठिकाणी त्रिकोण ADB एकरूप त्रिकोण BEA, कर्णभुजा कसोटी. आणि मित्रांनो, जर दोन त्रिकोण एकरूप असतील तर त्यांच्या संगत बाजू कशा असतात? एकरूप असतात. म्हणून मी पहिला जो काही त्रिकोण आहे ADB, त्याची बाजू घेतली AD, एकरूप बाजू BE. एकरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू एकरूप असतात. या ठिकाणी आपलं हे विधान जे आहे AD एकरूप BE हे सिद्ध करा, ते सिद्ध झालेलं आहे. या ठिकाणी मित्रांनो आपण थांबतो आहोत. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.